مرتضیٰ صاحب قبلہ نے پڑھا، اس سے کئی زیادہ اچھا آپ لوگوں نے سماعت کیا۔ ابھی آپ نے دیکھا نعروں کی گونج میں، نعروں کی جھنکار میں خطیب اعظم ہندوستان عمدۃ البیان ناشر مسلک حق و صداقت والا حضرت علامہ مولانا مفتی سمیع اللہ صاحب قبلہ کی آمد ممبر رسول پر ہوئی ہے۔ کافی دیر سے حضرات ممبر رسول پر چلوا کر ہے، میں بالکل وقت لینے کا عادی نہیں ہوں، بہت تیزی کے ساتھ حضرت علامہ مفتی سمیع اللہ صاحب قبلہ کبھی شادی کی محفل میں مرثیہ کھانی نہیں کرتے، نہ اندھوں کے شہر میں آئینے کی دکان سجاتے ہیں، نہ ٹھنڈی کی موسم میں نینی تال کا سفر کرتے ہیں، بلکہ حضرت مفتی سمیع اللہ صاحب قبلہ اسی جنازے کو اٹھاتے ہیں جس جنازے سے خوشبو آتی ہوتی ہے۔ بس ان مصروں کے ساتھ حضرت کی بارگاہ میں اپنا محبت کا عریضہ پیش کرتا ہوں، ان تمامی علماء کرام کے قدموں کی خاک کو اپنے ماتھے کا سرما بناتا ہوں، اور محبتوں کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے اور زندہ دلی کے ساتھ بولیے گا یا رسول اللہ، محبتوں کے ساتھ بولیے گا یا رسول اللہ۔ اچھا یہ بتائیے کتنے لوگ ایسے ہیں جو غوث اعظم کے نام پر سبحان اللہ بول سکتے ہیں؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جو خواجہ غریب نواز کے نام پر یا رسول اللہ بول سکتے ہیں؟ اب کتنے لوگ ایسے ہیں جو اعلیٰ حضرت کے نام پر اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے یا رسول اللہ بول سکتے ہیں؟ اب کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے ماں باپ کی محبت میں تھوڑا سا آگے بڑھ سکتے ہیں؟ آ جائیے گا، بہت تیزی کے ساتھ آ جائیے گا، آ جائیے گا۔ لوگ دولت کمانے میں جلدی کرتے ہیں، شہرت کمانے میں جلدی کرتے ہیں، آپ نے کیا کمانے میں جلدی کرے۔ اور جو میرے سامنے بھائی کھڑے ہیں، اگر ان کو جگہ ملے تو وہ بھی بیٹھنے کی کوششیں کیجیے گا۔ بس ان مصروں کے ساتھ حضرت کی آمد ہو رہی ہے۔ کمیٹی والوں آپ کا جلسہ بہت کامیاب ہے، ذرا دل سے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بولیے گا یا رسول اللہ۔ حضرت علامہ مفتی سمیع اللہ صاحب قبلہ کے چہرے کی زیارت کیجیے گا، ان علماء کرام کے چہرے کی زیارت کیجیے گا۔ ان علماء کرام کے حوالے سے پڑھتا ہوں، ان علماء کرام کے حوالے سے پڑھتا ہوں۔ آج ان علماء کی عزت کیوں ہوتی ہے سنیے گا۔ زندگی مانگو نہ کسی سے محبت مانگو، کمیٹی والوں شعر سنیے گا۔ زندگی مانگو نہ کسی سے محبت مانگو، تخت مانگو نہ تاج حکومت مانگو۔ زندگی مانگو کسی سے نہ محبت مانگو، تخت مانگو نہ تاج حکومت مانگو۔ اور جھوٹی دنیا ہے نہ دنیا کی تم شہرت مانگو، اللہ سے بس علم کی دولت مانگو، اللہ سے بس علم کی دولت مانگو، کیونکہ علم انسان کی اوقات بڑھا دیتا ہے، علم انسان کی اوقات بڑھا دیتا ہے، علم سوئی ہوئی تقدیر جگا دیتا ہے، اور علم وہ شے ہے جس کی کوئی ہار نہیں، علم کو کاٹنے والی کوئی تلوار نہیں، اور حقیقت میں نہیں رکھتا، محبت میں نہیں کرتا۔ اب سب نہیں بولیں گے، جو اعلیٰ حضرت والا ہوگا وہی بولے گا سبحان اللہ۔ اور انشاءاللہ جب یہ مصرع پورا ہوگا تو یہ علماء بھی اپنی دعاؤں سے نوازیں گے، آپ بھی اپنی دعاؤں سے نوازیں گے۔ شعر سنیے گا۔ حضرت علامہ مفتی سمیع اللہ صاحب قبلہ کے قدموں کو چھوٹ کر کے پڑھتا ہوں کہ عقیدت میں نہیں رکھتا، محبت میں نہیں کرتا، نہ ہو جس کی ضرورت اس کی چاہت میں نہیں کرتا۔ اور امام احمد رضا کا بغض جن کے سینوں میں ہوتا ہے کبھی بھی ایسے جاہل کی نظامت میں نہیں کرتا۔ امام احمد رضا کا بغض جن کے سینوں میں ہوتا ہے کبھی بھی ایسے جاہل کی نظامت میں نہیں کرتا، کبھی بھی ایسے جاہل کی نظامت میں نہیں کرتا۔ آج یہ حضرات تشریف لا رہے ہیں میدان خطابت کے شیخ یار بزم شریعت کے امروار، جن کا کرنے آپ دیدار، جن کے خطابت سے آ جاتی ہے محفل میں بہار، دشمنان مصطفیٰ ہو جاتے ہیں بیمار، عاشقان مصطفیٰ کرنے لگتے ہیں پیار۔ تشریف لا رہے ہیں
रहे हैं खतीब अहले सुन्नत उम्मतुल बयान नशरे मसलक हक व सदाकत आला हजरत अल्लामा मुफ्ती समीउल्लाह साहिब किबला की आमद हो रही है। एक हाथ को इमाम हसन के नाम पर उठाइए, एक हाथ को इमाम हुसैन के नाम पर उठाइए और इस एहसास के साथ हाथों को उठाइए ताकि फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा में हाथ उठाने की आदत डल जाए। अब जो इन नमाजों में हाथों को उठाना चाहता है वही अपने हाथों को उठाए और पूरी ईमानदारी के साथ बोले नारे तकबीर। पीछे वाले भी अपने हाथों को उठा ले, इंशाअल्लाह महफिल में निखार आएगा। बोलिएगा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत हज़रत अल्लामा मुफ्ती समीउल्लाह साहिब किबला, हज़रत अल्लामा मुफ्ती समीउल्लाह साहिब किबला, अज़मत गौस आज़म, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। किसी नेता से तुम पूछो सियासत किसको कहते हैं, किसी कारी से तुम पूछो तिलावत किसको कहते हैं, हज़रत अल्लामा मुफ्ती समीउल्लाह साहिब किबला आपको बताएंगे कि खिताबत जिसको कहते हैं। यार इनमें मोबाइल है बहुत ऊँची काम नहीं है ये जब मोबाइल यार ऊपर गुना रखे आप कहाँ है ज़्यादा कहे जाए नीचे कर ले जाए पर्दा मशीन ख़वातीन इस्लाम अस्सलाम वालेकुम। थोड़ी नीचे कर ले, चार नंबर नीचे कर लो। कुछ लोग बातें कर रहे हैं, कुछ लोग पंडाल को देख रहे हैं। बस इतना समझ जाइए जिसकी महफिल में आप बैठे हो वो ऐसे शहंशाह हैं कि वो फरमाते हैं मैं पूरी दुनिया को ऐसे देखता हूँ जैसे कोई राई का दाना अपने हाथ की हथेली पर देखता हूँ। बहुत अदब के साथ आप बैठे हैं। ये रोशन ज़मीन की महफिल है, ये सरकार पर पीर की महफिल है। मैं सलाम करता हूँ, फिर जवाब दे अस्सलाम वालेकुम। लगे कि हम बरेली शरीफ में बोल रहे हैं। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अब्दल फलाका वल अर्ज़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व असहाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस-सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुर रशीदुन नज़ीर। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख एहसान अज़ीम है कि परवरदिगार आलम ने हमें और आपको आज ये मुबारक रात नसीब फरमाई। हम और आप अल्लाह और उसके रसूल के ज़िक्र को सुनने के लिए सरकार पीर मीरा अपने पीर दस्तगीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के महफिल में शिरकत की सादतें हासिल किए हुए हैं। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है मौला ताला हमारी आप सभी हज़रात के हाज़रीन को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। लाइक मुबारकबाद है वो हज़रात कमेटी के ज़िम्मेदार नौजवान जिन्होंने इस नूरानी महफिल का इनेकाद किया। अल्लाह ताला उनके हम सब के नेक और जायज़ तमन्नाओं को पूरी फरमाए। करम फरमा मुहिब गिरानी वक़ार लाइक एहतराम खतीब अहले सुन्नत हज़रत हाफिज़ बुखारी
طاہر رضا صاحب کی علامت رضی اللہ نورانی جن کی دعوت پر میں لبیک کہتا ہوا حاضر ہوا. حضرت تشریف فرما ہے ممبر شریف پر علماء اہل سنت کثیر تعداد میں جلوہ گر ہیں. میں سب کا نام نہیں جانتا، میں کس کا نام لوں کس کا نام چھوڑ دوں. جو ذرہ جہاں ہے وہی آفتاب ہے. آپ ان سب کے نورانی چہرے کی زیارت کریں اور دعا کریں کہ اللہ ان سب کے علم پہ عمر پہ بے پناہ برکتیں عطا فرمائے. حضرات ابھی آپ نے مجھ سے پیش کر توفیہ چمرستان رسالت مداح رسول اکرم علی جناب مصطفیٰ مرتضیٰ صاحبان سے نعت و منقبت سماعت کیا. ادب کے ساتھ تشریف رکھیں، انشاءاللہ تھوڑی دیر بیان ہوگا. آئیے سب سے پہلے ہم سبھی حضرات مل کر اپنی اور پوری کائنات کے مرکز حقیقت دونوں عالم کے مالک و مختار نائب پروردگار ہم غریبوں کے غم گسار سیاہ نابتا فخر موجودہ آمینہ بی بی کی آنکھوں کے تارے عبداللہ کے راز دلارے قبر کی کالی کوٹھری میں کام آنے والے آقا میدان محشر میں نوری چادر میں چھپانے والے داتا مکی سردار مدنی تاجدار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گھر بار میں جی لگا کر محبت کے ساتھ آواز بلند درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حسب معمول عادت کے مطابق نعت پاک رسول اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت کنز الکرامت جبر الاستقامت غواص بحر معرفت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ. کون اعلیٰ حضرت مانا عرب نے تجھ کو لگانا گایا عجب نے تیرا ترانہ مانے ہے تجھ کو سارا زمانہ حامی سنت اعلیٰ حضرت چیخ پڑے چوٹی کے وہ بڑے پھاڑ دیے ہر ایک کے جبڑے بن کرے حق کیا خوب چلایا حامی سنت اعلیٰ حضرت سرکار کو چائے پر ہوٹلوں پر بیٹھ کر کے دن بھر چائے پینے والے لوگ کیا سمجھیں گے کہ اعلیٰ حضرت سرکار ہیں کون. ذرا تاریخ کے جھروکے میں جھانک کر کے دیکھو. ابھی حضرت قاری طاہر صاحب قبلہ مدرسہ نورانی مدینہ شریف دیکھ کر کے آ رہے ہیں. ایک وقت تھا ہندوستان کی زمین سے جب حاجیوں کا قافلہ چلا اسی حاجیوں کے قافلے میں ایک ایسا نوجوان پایا جا رہا تھا جو چلے تو اس کا چلنا بولے نبی نبی، جو اٹھے تو اس کا اٹھنا بولے نبی نبی، جو سوئے تو اس کا سونا بولے نبی نبی. کیا مطلب؟ اگر وہ چل رہا ہے تو اس کا چلنا شریعت کے مطابق ہے، اگر وہ اٹھ رہا ہے تو اس کا اٹھنا شریعت کے مطابق ہے. وہی نوجوان جب بمبئی کے ساحل سمندر سے اللہ اکبر جب جہاز سمندر کے سینے کو چیرتا ہوا آگے بڑھتا ہے، بڑھنے کے بعد اللہ اکبر جب بھی سمندر میں جہاز پہنچا، پہنچنے کے بعد میں اچانک جہاز کے کمانڈر نے اعلان کر دیا اے حاجی اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کرو. سارے لوگ رو رو کر کے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگو اور کہو اے میرے مولا میری کشتی کو سمندر کے کنارے لگا دے. کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا قریب سمندر میں طوفان آ گیا ہے، اب لگتا ہے جہاز ڈوب جائے گا. اللہ اکبر سرکار اعلیٰ حضرت کی والدہ بھی تشریف فرما ہے. اللہ اللہ سارے حاجی ہو رہے تھے اور رو رو کر کے سب دعائیں کر رہے تھے اے میرے پروردگار میرے مولا میرے جہاز کو ساحل سمندر لگا دے، میرے مولا میرے جان کو بچا لے. سارے لوگ رو رہے تھے. ایسے ماحول میں دیکھا نوجوان بیٹھ کر کے ایک کنارے پر مسکرا رہا تھا. اللہ اکبر پوچھا گیا کس کا شہزادہ ہے؟ کسی نے کہہ دیا یہ وہ بریلی شریف سے آنے والا اللہ اللہ یہ اس خاتون کا شہزادہ ہے. کہا نام کیا ہے؟ کہا نام امام احمد رضا خان ہے. اللہ اکبر پوچھ لیا تھا لوگوں نے اے نوجوان تم مسکرا کیوں رہے ہو؟ کیا تمہیں پتا نہیں ہے فوج کے کمانڈر نے اعلان کر دیا ہے اب جہاز ڈوبنے والا ہے، سمندر میں طوفان آنے والا ہے. اتنا سننا تھا. امام احمد رضا خان ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں روئے ہو جو اپنے نبی کے فرمان پر عمل نہ کیا ہو. اللہ کے رسول نے جو دعا بتائی تھی وہ دعا میں کشتی میں سوار ہونے سے پہلے پڑھ کر کے بیٹھا ہوں. اب سمندر کے اندر وہ طاقت نہیں ہے جو میرے جہاز کو اپنے اندر ڈوبا دے. اللہ اللہ طوفان کا رخ بدل سکتا ہے تو جہاز نہیں ڈوبے گا. اللہ اکبر وہیں سے مدینہ شریف کی طرف چہرہ کیا اپنے آقا کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں آنے تو یادی کو تو تمہاری جانے
अरे कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी लंगर उठा दिए हैं, उठा दिए हैं। अल्लाह अकबर। और आला सरकार शाह वाले या रसूल अल्लाह जिंदाबाद सरकार कहाँ पहुंचे? अल्लाह अकबर। आप पहुंच जाते हैं मक्का शरीफ और पहुंचने के बाद में अल्लाह अकबर आपने खाने काबा का तवाफ किया, आपने हजरे अस्वद को बोसा दिया और देने के बाद में अल्लाह अल्लाह जब हज से आप फारिग हो गए और ऐलान होता है हाजियों अब मक्का से मदीना चलो। अब सारे हाजी जा रहे थे। अल्लाह अकबर। सबका अलग अलग अंदाज था। बरेली के इमाम का अंदाज बदला हुआ है। अल्लाह अकबर। आला हज़रत सरकार वहां पहुंचे। जब ऐलान होता है हाजियों अब होश में आओ, अब मक्का शरीफ की सरहद खत्म हो गई है, अब मदीना शरीफ की सरहद शुरू हो गई है। अल्लाह अकबर। आला हज़रत सरकार जैसे मदीना शरीफ की सरहद पर अपने कदम को रखते हैं, इमाम मोहम्मद रजा खान की आंखों में आंसू जारी है। अल्लाह अकबर। आला हज़रत सरकार मचल गए और मचलने के बाद हाजियों को ललकार करके कहा था मदीने के खीते खुदा को रखे और गरीबों यतीमों को ठहराने वाले हाजियों अब मक्का शरीफ नहीं है, ये मदीना शरीफ है। ये वो मुकद्दस ज़मीन है जिसके बारे में अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हल्लुम बिहाज़ल बलद। हे मेरे प्यारे हबीब उस शहर की कसम जहाँ पर आप जलवा कर हो। और आला हज़रत सरकार को देखो। आला हज़रत सरकार मस्जिद नबवी शरीफ में नमाज पढ़ रहे थे और नमाज पढ़ करके जब बाहर निकले अल्लाह अकबर मदीना शरीफ के सबसे बड़े जो आलिम दीन थे जब उनकी नजर पड़ी, पढ़ने के बाद में उन्होंने कहा नौजवान करीब आ जा। आप जब करीब गए आपसे पूछा ये बताओ कि आपका नाम क्या है? आप कहते मेरा नाम मोहम्मद रजा खान है, मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदुस्तान शहर बरेली से आया हूँ। अल्लाह अकबर। लाखों का मजमा था। आला हज़रत सरकार के पेशानी को मदीना शरीफ के सबसे बड़े आलिम दीन ने चूम लिया और कहा लोगों गवाह हो जाओ, कसम है रब्बे काबा की ये आम इंसान नहीं है, ये अपने वक्त का मुजद्दिद आज़म है। मैं इसके पेशानी में अल्लाह का नूर देख रहा हूँ। वो आला हज़रत सरकार है। अल्लाह अकबर। आला हज़रत सरकार के अज़मत को मुलाहिजा करो। आला हज़रत सरकार ने उस रोज़े को देखा है जिस रोज़े से कल्बी आवाज आ रही थी, आदमी आवाज आ रही है और सुबह क़यामत तक की आवाज आती रहेगी मन ज़ारा क़बरी वजबत लहू शफ़ाअत की, जिसने मेरे कब्र अनवर की ज़ियारत की उस पर मेरी शफ़ाअत वाजिब हो गई। आला हज़रत सरकार ने जब रोज़े रसूलुल्लाह को देखा तो इस तरह से तड़प गए और तड़प करके हाजियों को कहा था हे हाजियों अब खाने काबा का दीदार तुमने किया है, हजरे अस्वद को बोसा तुमने दिया है, मिना और अरफात के मैदान में तुम गए हो, पर आओ आओ अब रोज़े रसूलुल्लाह की अज़मत को देखो। हाजियों आओ शहंशाह का रोज़ा देखो। सुभान अल्लाह। हाजियों आओ शहंशाह का रोज़ा देखो। हाजियों आओ शहंशाह का रोज़ा देखो। अरे काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो, काबा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो। नारे रिसालत असल के आला हज़रत फैज़ाने आला हज़रत हज़रत अल्लामा मुफ्ती समीउल्लाह साहिब किबला नारे तकबीर नारे रिसालत। माशाअल्लाह है अल्लाह के रसूल के अज़मत को मुलाहिजा करो। आला हज़रत सरकार कहते हैं गौर से सुन तो रज़ा काबे से आती है सदा, गौर से सुन तो रज़ा काबे से आती है सदा, गौर से सुन तो रज़ा काबे से आती है सदा। मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोज़ा देखो, रोज़ा देखो। हाजियों आओ शहंशाह का रोज़ा देखो और
देख चुके काबे का काबा देखो। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। की शान से हसन बोले, फलाए हामिले कुरान बोले, अदब का मरवाए ताबान बोले, उन्हों तरस्तकी का दान बोले, गुलामी मोतिये ईमान बोले, वासनो मिन कलम तरक्कत आईनी वाजवनो मिन कलम तरदिन निसाओ खुलिकता मुबर्रा मिन कुल्ले आईबिन कान्नका कद खुलिकता कमा तशाओ। वली वली हैं, विलायत की शान रखते हैं, वली निगाहों में दोनों जहान रखते हैं। वली की बात जो न माने वो बदबख्त है, वली दहन में खुदा का कलाम रखते हैं। उल्टे ही चाल चलते हैं दीवान गानिश को, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए, और निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। अगर हो ज़ौक़े यकी पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। हज़ार आज का ये अजीम शान इजलास इसको निस्बत है बगदाद के ताजदार से, इसको निस्बत है सरकार पीरे पीरा मीरे मीरा बड़े पीर दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, जिनकी महफिल में हम और आप बैठे हुए हैं, शिरकत की सादतें हासिल किए हुए हैं। अल्लाह अकबर। यही सरकार रोशन ज़मीर है जिनके महफिल में हम और आप आए हुए हो। लाइक मुबारकबाद है कमेटी के लोग, लाइक मुबारकबाद है हम और आप सभी हज़रात। ये लोगों जो महफिल गौसिया में बैठे हैं, ये आपका कमाल नहीं है, ये बगदाद के ताजदार का कमाल है। सरकार बड़े पीर ने आपको अपने महफिल में बैठा रखा है। अल्लाह अकबर। वो सरकार रोशन ज़मीर अल्लाह अकबर। आप फरमाते हैं उस वक्त तक मेरा कोई नाम नहीं ले सकता जब तक कि सबसे पहले उसका नाम मैं न ले लूं। सरकार गौसे आदम फरमाते हैं उस वक्त तक मुझसे कोई मोहब्बत नहीं करता जब तक कि उससे मोहब्बत मैं ना करूं। सरकार बड़े पीर फरमाते हैं कि सूरज उस वक्त तक नहीं निकलता जब तक कि अब्दुल कादिर जिलानी को सलाम ना कर लूं। आप फरमाते हैं कि दिन उस वक्त तक लागू नहीं होता जब तक कि अब्दुल कादिर जिलानी को सलाम ना कर लूं। आप फरमाते हैं ये लोगों इंसान तो इंसान है, मेरे शहर में जिन्नात भी मुझे सलाम करने आते हैं। सरकार बड़े पीर फरमाते हैं मेरा शहर वो शहर है जिस शहर में परिंदे भी अदब से उड़ा करते हैं। अल्लाह अकबर। वो सरकार रोशन ज़मीर का मामला है तालिब, जिनके अजमत का डंका कल भी बज रहा था, आज भी बज रहा है और सुबह क़यामत तक बजता रहेगा। अल्लाह अकबर। वो सरकार रोशन ज़मीर है। आओ जरा वाक़या सुनाना मकसद नहीं है, बल्कि ज़हन फिक्र में जो बात डालना चाहता हूँ इस पर आप गौर करना। इको कम करके आवाज़ बढ़ाओ, सारा करो। अल्लाह अल्लाह। ज़हन फिक्र में जो बात डालना चाहता हूँ इस पर आप गौर करना। सरकार गौसे आदम की पैदाइश कहाँ होती है? अल्लाह अल्लाह। आज बगदाद शरीफ घूम जाने के लिए हर घूमने अपनी खुशकीदा मुसलमान बिल्कुल तैयार है कि हम बगदाद शरीफ जाएंगे, हम सरकार गौसे आदम के रौदे पर जाएंगे। सुन्नी का बच्चा अगर पूछा जाए कि सरकार मेरे पीर का रौजा कहाँ है, अल्लाह अकबर, आज सुन्नी का बच्चा कहेगा मेरे बड़े पीर का रौजा बगदाद शरीफ में है। अल्लाह अकबर। वो बगदाद जिसे कल भी मिटाने की कोशिश की जा रही थी, आज भी मिटाने की कोशिश की जा रही है और सुबह क़यामत तक मिटाने की कोशिश की जाएगी। पर न बगदाद कल मिटा था, न बगदाद आज मिटा है, न बगदाद सुबह क़यामत तक मिटेगा। इसलिए कि बगदाद में दुनियादार का मजार नहीं है, बगदाद में बड़े पीर का रोजा है, बगदाद में रोशन ज़मीर का रोजा है, बगदाद में अब्दुल कादिर जिलानी का रोजा है। आओ जरा देखो प्यारी, तारीख के झरोखे में झांक करके देखो, वही बगदाद शरीफ है। किताबों में आया है कि बगदाद पहले कोई शहर नहीं था, वहाँ पर एक बाग था, नौशेरवा बादशाह बैठ करके इंसाफ करता था, गरीबों के फरियाद को सुना करता था। बाग का माना होता है बाग और ताज का मतलब होता है इंसाफ करने वाला, यानी आगे चल करके वो शहर आबाद हुआ जिसका तारीख में नाम बगदाद शरीफ है। उसी बगदाद से थोड़ी दूर पर एक कस्बा है, जिस कस्बे का नाम कस्बा गीलान है, वहीं पर सरकार बड़े पीर की पैदाइश होती है। अल्लाह अल्लाह। अभी मेरे बड़े पीर दुनिया में नहीं आए हैं, कस्बा गीलान में बड़े बड़े वली पाए जा रहे हैं, बड़े बड़े कुतुब पाए जा रहे हैं, अल्लाह के रसूल के गुलाम पाए जा रहे हैं। पर अल्लाह अल्लाह, उन्हीं गुलामों में एक ऐसा गुलाम है अल्लाह अल्लाह जिसका चलना बेमिसाल है, जिसका उठना बेमिसाल है। आप कहोगे क्या मतलब? अल्लाह अल्लाह। किताबों में आया है कि रात की तारीकी में जब सारे लोग सो जाते थे तो वो नौजवान जाग करके अल्लाह की बारगाह में सजदा करता था, अपने परवरदिगार को मनाया करता था। और जैसे सुबह का सफेदा फैलता, फजर की अजान होती थी, नौजवान नमाज पढ़ता था और पढ़ने के बाद में पूरा दिन रोजा रखता था और शाम को इफ्तारी करके अपने मौला की बारगाह में दुआएं करता था, ए मेरे मौला तुम मुझसे राजी हो जा। वही नौजवान है एक दिन दरियाए दजला के किनारे
کنارے کنارے چلا جا رہا ہے. اللہ اکبر. نوجوان روزے سے تھا. اللہ اکبر. نماز ظہر کا وقت ہوا, نوجوان نے نماز ظہر ادا کر لی ہے. اس کے بعد نماز عصر کا وقت ہوا, نوجوان نے نماز عصر ادا کر لی. اور جیسے چند ہی قدم چلا تھا تب تک کہ سورج کے کرنوں پر نوجوان کی نظر پڑی. نوجوان نے سمجھ لیا اور قریب افطاری کا وقت ہونے والا ہے, نماز مغرب کا وقت ہونے والا ہے. نوجوان دریا کے کنارے بیٹھ جاتا ہے اور بیٹھنے کے بعد میں اپنے تھیلے میں تلاش کیا تو کھانے کا کوئی سامان نہیں ہے. نوجوان نے دریا کے پانی کو اپنے ہاتھ کے ہتھیلی پر لیا اور لینے کے بعد میں سوچا کہ لاؤ دعائے افطار پڑھ کر کے بسم اللہ شریف پڑھ کر کے افطار کر لیا جائے. اللہ اللہ. ابھی ہونٹ کے قریب جیسے پانی کو لایا تھا تب تک کہ دریا کے سطح پر ایک پھل بیٹھا ہوا نظر آیا. نوجوان نے سوچا کہ لگتا ہے میرے مولا نے غیب سے افطاری کا انتظام کر دیا ہے. نوجوان آگے بڑھا اور پڑھنے کے بعد میں نوجوان نے پھل کو لیا اور لینے کے بعد میں دعائے افطار پڑھا بسم اللہ شریف پڑھ کر کے جیسے پھل کو کھایا. اب پھل کا حلق کے اندر اترنا تھا, جیسے حلق کے اندر پھل کا اترنا ہوا. نوجوان کے غیرت نے جھنجھوڑ کر کے کہا اے نوجوان تم نے دوسرے کے امانت کو بغیر اجازت کے کیسے کھا لیا؟ بتاؤ قیامت کے دن تمہارا کیا ہوگا؟ اگر رب تعالیٰ نے تجھ سے پوچھ لیا کہ بتا دوسرے کے امانت کو تو نے بغیر اجازت کے کیسے کھا لیا تو اللہ کی بارگاہ میں تم کیا جواب دو گے؟ قلب و روح کی صفائی کے لیے اس کے مالک سے معافی مانگی جائے. اللہ اکبر. نوجوان کی آنکھوں سے آنسو برس رہے ہیں. نوجوان نے نماز مغرب ادا کی ہے. اللہ اکبر. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اے فرید پور کے سنی خوش عقیدہ مسلمانوں, آج دن دہاڑے دوسروں کے زمین پر قبضہ ہو رہا ہے, دن دہاڑے بھائیوں کے حق کو مارا جا رہا ہے, دن دہاڑے گولی مار کر کے اپنے مومن بھائیوں کو قتل کرنے والوں کان کھول کر کے سن لو, اللہ کے نبی فرماتے ہیں مومن کو قتل کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. مومنوں کو قتل مت کرو بلکہ مومنوں کے حق کو نبی فرماتے ہیں جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کرو. یہ اسلام کا قانون ہے, یہ اسلام کا اصول ہے, یہ اسلام کا دائرہ ہے. ہم مذہب اسلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں, ذرا ملاحظہ کرتے ہوئے چلو. تاریخ شاہد ہے, کتابوں میں آیا ہے. اللہ اللہ. نوجوان چلا جا رہا ہے, رات کی تاریکی پھیلتی جا رہی ہے, صبح سویرے کا وقت ہوا. نوجوان دریا کے کنارے کنارے چلا جا رہا ہے. اللہ اللہ. جیسے فجر کی اذان ہوتی ہے نوجوان نے نماز فجر ادا کی اور اس کے بعد میں نوجوان چند ہی قدم چلا تھا تب تک کہ نوجوان نے دیکھا سامنے ایک خوبصورت باغ ہے. اس باغ میں کچھ پیڑ ایسے ہیں جس کی ٹہنیاں دریا کی طرف لڑک رہی ہیں اور اس میں وہی پھل لگے ہیں جو نوجوان نے کھایا تھا. نوجوان سمجھ گیا ہو نہ ہو اسی باغ کا وہ پھل ہے جو دریا میں بہ کر کے جا رہا تھا. نوجوان باغ میں داخل ہوا, دیکھا ایک باغبان جو باغ کی سجائی کر رہا تھا, اس سے ملاقات ہوئی, سلام کرتا ہے. اللہ اللہ. باغبان نے کہا نوجوان کو کیسے آنا ہوا؟ کہا یہ بتا دو کہ اس باغ کا مالک ہمیں کہاں ملے گا؟ کہا چلے جاؤ سامنے, وہ جو سامنے خوبصورت محل ہے اسی محل کے نیچے ایک جھوپڑی ہے, اس جھوپڑی میں اس باغ کا شیخ بیٹھا ہوا ہے. اللہ اکبر. نوجوان بڑی تیزی کے ساتھ اپنے قدم کو آگے بڑھاتا ہے اور بڑھانے کے بعد جب گیا تو کیا دیکھا شیخ کی پیشانی اللہ کی بارگاہ میں جھکی ہے, شیخ سردے میں ہے. نوجوان منتظر رہا, انتظار کرتا رہا یہ کیسا شیخ ہے جس کا چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہے. میں کہتا ہوں کہ چہرہ کیوں نہ چمکے, یہ آل رسول ہیں, چہرہ کیوں نہ چمکے, یہ اولاد علی ہیں, چہرہ کیوں نہ چمکے, یہ سیدہ فاطمہ کے گلشن کے پھول ہیں. اعلیٰ حضرت سرکار کہتے ہیں تم آل رسول کو جاننا چاہتے ہو, اولاد علی کو جاننا چاہتے ہو. ارے آل رسول کی شان کا یہ عالم ہے, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, اور تو ہے نور تیرا اور سب بھرا نور کا. ہائے تکبیر, ہائے رسالت, اصل کے اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مفتی سمیع اللہ صاحب کبلا. ہائے تکبیر, ہائے رسالت. چنانچہ شیخ کا انتظار کرتا رہا تب تک کہ شیخ نے سلام پھیرا. جیسے سلام پھیرا نوجوان آگے بڑھتا ہے, ادب سلام عرض کرتا ہے. ایک ولی نے ولی کو دیکھا ہے, آنے والے نوجوان کو شیخ نے پہچان لیا, یہ عام نوجوان نہیں ہے, یہ بڑا بابرکت نوجوان معلوم ہو رہا ہے. کہا بیٹا کہو کیسے آنا ہوا؟ کہا یا شیخ آپ کے باغ کے درخت کا ایک پھل دریا میں بہ کر کے جا رہا تھا, ویسے تو میں نے مباح سمجھ کر کے کھایا تھا, پر
कल्ब और रूह की सफाई के लिए मैं आपकी बारगाह में आया हूँ, सरकार मेरे खताओं को माफ कर दे। इतना सुनना था। नौजवान के चेहरे को शेख देखते रहे। कहा बेटा अगर कल्ब और रूह की सफाई के लिए आए हो तो ए नौजवान हमारी एक शर्त है। अल्लाह अल्लाह कहा या शेख कौन सी शर्त है? कहा बेटा तुम्हें हमारे बाग की बागबानी करनी पड़ेगी। अल्लाह अकबर, साल भर या 6 महीना नौजवान ने शेख की बागबानी की है। अल्लाह अकबर, शेख सजदा कर रहे हैं, नौजवान मुलाहिजा कर रहा है, नौजवान सजदा कर रहा है, शेख देख रहे हैं, एक दूसरे को दूसरे ने देखा है। अल्लाह अल्लाह, मुद्दत पूरी हो गई। एक दिन शेख की बारगाह में नौजवान हाजिर हुआ कि लाओ चल करके शेख की बारगाह में अपने खताओं से माफी मांग ली जाए, पर हिम्मत और जुर्अत ना हुई। शेख ने फरमाया नौजवान क्या तुम अपनी गलतियों से माफी नहीं चाहते? कहा सरकार कई बार मैंने दिल में तहैया किया और सोचा कि मैं चल करके आपकी बारगाह में अपने खताओं से माफी मांग लूं, पर मेरी हिम्मत और जुर्अत ना हुई। इतना सुनना था। तब तक के शेख ने कहा नौजवान मैं सब कुछ समझ गया हूँ। ए बेटा तूने तो शर्त पूरी कर दी है, पर अगर खताओं की माफी चाहते हो तो एक शर्त और है। कहा सरकार अब कौन सी शर्त है? कहा ए नौजवान सुन, मेरी एक बच्ची है कि दोनों आंख की अंधी है, दोनों कान की बहरी है, दोनों हाथ की लूली है, दोनों पैर की लंगड़ी है। मैं चाहता हूँ कि उसके साथ तुम्हारी शादी कर दूं। अगर आज का कोई नौजवान होता तो कहता भले सारी उम्र मैं ऐसे बैठा रहूंगा, पर मुझे ऐसी लड़की नहीं चाहिए जिसके अंदर बोलने की सलाहियत ना हो, जिसके अंदर पकड़ने की सलाहियत ना हो। पर वह नौजवान के हिम्मत और सदाकत को सलाम। नौजवान ने थोड़ी देर सोचा और सोचने के बाद में कहा या शेख ये शर्त मुझे मंजूर है, आप इंतजाम कर दे। अल्लाह अकबर, शेख ने इंतजाम और इत्तमाम किया। निकाह खानी की महफिल हो गई। उसके बाद में शेख ने फरमाया बेटा इजाबो कबूल हो गया है, आज से इस सारे बात के तुम मालिक हो। नौजवान ये जो सामने मकान है, इस मकान में मेरी बच्ची के अलावा कोई दूसरी खातून नहीं रहती है। अल्लाह अकबर, शाम का वक्त है, नमाज़े मगरिब हो गई है। अल्लाह अकबर, नौजवान महल के दरवाजे पर दाखिल हुआ और दरवाजे पर दस्तक दिया। अल्लाह अल्लाह, क्या देखा? एक हसीनो जमील बीवी ने अपने शौहर का इस्तकबाल किया। खातून सलाम करती है, नौजवान की निगाहें झुक जाती है कि शेख ने तो कहा था तुम्हारी शादी ऐसी लड़की से की जा रही है जो बोल नहीं सकती है, जो सुन नहीं सकती है, जो चल नहीं सकती है, जो पकड़ नहीं सकती है, पर मामला यहाँ उल्टा नजर आ रहा है। अल्लाह अल्लाह, नियत कर लिया नौजवान ने कि अभी तो रात में मुनासिब नहीं है, जब सुबह का सफेदा नमदार होगा शेख की बारगाह में चल करके शादी का मतलब पूछ लिया जाए। अल्लाह अल्लाह, शेख ने अल्लाह अकबर, नौजवान ने रब की अता की बारगाह में मुसल्ला बिछा दिया। खातून भी इबादत कर रही है, नौजवान भी इबादत कर रहा है। सुबह का सफेदा नमदार